डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि गोंदे दे पुत्रां ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं आण के आख्या है, जे तुसीं इत्थे रहना है ते तुहानूं पैसे देने पैणगे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। अपर सरब ही मानयान, जथा जोग देवैं घर आन। कहंदे ने सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं कि होर जिन्ने भी इस नगर दे विच रहिंदे ने, सारे दे सारे साडी ईन नूं मनदे ने ते जथा जोग हर कोई साडे घर आण के धन देंदा है, पर तुसीं कुछ नहीं देंदे। बहु सम्मत बीते तुम रहो, अनक उपायन जगते लहो। कहंदे ने कि बहुत वरे बतीत हो गए ने तुहानूं इस गोइंदवाल नगर दे विच रहिंदियां होइयां, अनेकां प्रकार दीयां जिहड़ियां भेटां ने ਉਹ दुनिया तुहाडे चरनां दे विच अर्पण करदी। पूरब अल्प होती गुजरान, अब मन बहुआन जहान। कहंदे ने पहला तुहाडा जिहड़ा गुजारा है वो थोड़ा औखा चलदा सी, पर इस वेले बहुत सारी दुनिया तुहाडी ईन नूं मनदी। मत मंदन ते सुन गत दानी, सहज सुभायक बोले बानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि माड़ी बुद्धि वालियां ने जदों इस तरह दीयां गल्लां कीतियां ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी जिहड़े कि मोक्ष दे दाते ने, उन्हां ने सुन के फिर इस तरह वचन कीता। कहंदे ने लंगर बिखै गमन कर जावो, जितो अन्न चाहो तह खावो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि लंगर दे विच चले जाओ, जाके जिन्ना तुहाडा जी करदा है उन्ना तुसीं लंगर छक सकदे। देश वदेशी संगत सारी, चलै देग तह अचह आहारी। गुरु जी कहंदे ने देशां विदेशां तो जिन्नी भी संगत आउंदी है, वो संगत कहंदे ने कि लंगर दे विच जाके भोजन छकदी है। हट कारन किसको तिस थान, छुदत करत सब भोजन खान। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि किसी नूं भी लंगर छकण दे वल्लों रोकिया नहीं जाता, जिहड़ा भी कोई जाता है उस नूं भोजन दिता जाता।
सो जानो सरबंस हमारा, गरीबन केर गुजारा। गुरु जी कहते ने ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਲੰਗਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਬੰਸ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ। पिता तिहारे कछु न चाहा, तारे लोभ आए हम पाहा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि तुहाडे पिता गौंदे ने साडे तो किसी भी गल दी कदे कोई चाह नहीं कीती, पर तुसीं लोभ नूं धारण करके हुण साडे कोल पहुंच गए। तन को संचन हमरे नाहिन, आन आद वस्तु कर माहिन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने कि धन आदक कोई भी चीज साडे घर दे विच इकट्ठी करके नहीं रखी हुई। गुरु जी कहते ने अन्न भी जिहड़ा रोज लंगर दे विच पकदा है वो भी साडे कोल कदे जमा नहीं हुंदा। जो तुमको हम देह निकास, सो नहीं राखें कछु आवास। गुरु जी कहते ने धन या कोई भी पदार्थ असी अपने घर दे विच टिका के नहीं रखते, जेकर हुंदा ते असी कढ के दे देंदे। सच्चे पातशाह जी कहते ने असी कुछ भी जमा करके नहीं रखते। याद रखने की लोड़ है कि बार बार इस गल का जिक्र आया कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दूसरे दिन दे वास्ते कुछ भी बचा के नहीं सन रखते, इत्थों तक कि घड़ियां दा पानी भी डोल दिता जांदा सी। गुरु जी कहते ने जे साडे कोल हुंदा ते कढ के दे देंदे, पर असीं कोई भी चीज घर दे विच जमा करके नहीं रखते। सुन गोंदे सुत बाक बखानेओ, हम तो लेन दरब को ठानेओ। सुन के गोंदे दे पुत्र ने आख्या कि असी कोई लंगर छकण दी गल नहीं करदे, कहंदे ने असी ते पैसे लैणे। अपर वस्त हम लेत ना कोई, तन दीजै कर धारै सोई। कहंदे ने होर किसी भी वस्तु दी सानू कोई चाह नहीं है, ना ही असी लवांगे। कहंदे ने कि असी ते धन जिहड़ा है ना, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਅਚੈ ਆਹਾਰਾ, ਅਨ ਖਰੀਦੈ ਮੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛਕਾਂਗੇ, ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਮਰੇ ਨਿਕਟ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਊ, ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਪੀਰ ਕਰ ਸੋਊ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭੀੜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਆਨ ਦਰਬ ਉਦਾਰਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰ ਬਹੁ ਬਾਰਾ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦਾ ਧਰੈ ਨਿਵਾਵੈ ਸੀਸ, ਕੇਤਕ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਮਹੀਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਆਇਓ ਪਾਇਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਓ ਹੱਕ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਕਹਿਓ ਤਿਨ ਫੇਰ, ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੋ ਢੇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਨ ਕੋ ਲੋਭ ਕਰਤ ਬਹੁ ਢੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਦਨ ਮਿਲੇਗੀ ਦੇਗ, ਅਵਰ ਲੋਭ ਤਿਆਗੋ ਤੁਮ ਬੇਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਲੋਭ ਤਿਆਗੋ ਤੁਮ ਬੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੋਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਹੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਦਿਕ ਕਰਤ ਹੋ, ਹਮ ਸੋ ਧਨ ਕੇ ਹੇਤ ਅਰਤ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਧਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੇ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਭਈ ਤਕਰਾਰ, ਓੜਕ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਤ ਪੇਰਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਤ ਪਾਏ ਹਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵੇਂ, ਕਰ ਫਰਿਆਦ ਤੁਮ ਤੇ ਧਨ ਪਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਧਨ ਦਿਵਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਰੋ, ਹਮ ਤੇ ਧਨ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਧਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਗਏ ਸਦਨ ਉਠ ਮਤਾ ਪਕਾਇਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਏ ਕਲੰਕ ਸੋ ਪਾਇਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ। ਚਵਗਤੇ ਆਗੇ ਫਰਿਆਦ, ਮੂਰਖ ਕਰਤ ਪਏ ਬਹੁ ਬਾਦ। ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਏਕ ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ, ਸਭਾ ਮਦ ਚਵਗਤੇ ਪਾਸ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਰਬ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਤ ਭਇਓ, ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਝੂਠਾ ਤਿਨ ਕਹਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਠਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੋ ਝੂਠਾ ਤਿਨ ਕਹਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਸ਼ਟ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਤਿਨ ਪਰ ਬਹੁ ਮਾਰ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਕਾਢੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਭ ਸੌਜ ਗਵਾਈ, ਘਰ ਆਵਤ ਲੱਜਾ ਬਹੁ ਪਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰੋਲ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਆਏ ਫੇਰ, ਦੁਖੀ ਭਏ ਜਮ ਮਾਰੇ ਘੇਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦੁਖੀ ਭਏ ਜਮ ਮਾਰੇ ਘੇਰ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਵਣ ਸੁਣ ਪਾਇਓ, ਦੁਸ਼ਟਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੰਡ ਦਿਵਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੰਡ ਦਿਵਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਨੋ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ। ਤਾਹੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਸੇਵ ਮਝਾਰਾ, ਤਤ ਪਰ ਰਹਿਤ ਹੁਤੇ ਦਰਬਾਰਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਤ ਪਰ ਰਹਿਤ ਹੁਤੇ ਦਰਬਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਤਪਰ ਸਨ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰ, ਇਸ ਪਰ ਥਾਏ ਸਲੋਕ ਸੁਤੰਤਰ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ। ਉਚਰਤ ਭਏ ਪਲੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਚਿੱਤ ਕਰ ਸਾਵਧਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇ ਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦੋਲੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੰਥੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਖਿਦੋਲੜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇ ਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਮੁਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇ ਮੁਖੈ ਨੋ ਪਾਇਆ।
पास न देई कोई बहन जगत में गूह पड़ सगवी मल लाए मनमुख आया। इस तो बाद ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਪੈ ਕੇ ਮੈਲਾ ਪੈ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਪਾਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੂਹ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਇਆ। ਮੈਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਦ ਪੈ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉਲਟੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਥੇ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਵੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋਏ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਵੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੀ ਪੌਲੀ ਪੌਦੀ ਫਾਫਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੁਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ ਉਹ ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਿਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ। ਰਹਿ ਗਇਓ ਬਾਲਕ ਏਕ ਪਿਛਾਰੀ, ਗੋਂਦੇ ਕੀ ਤ੍ਰਿਆ ਗੁਰੂ ਆਗਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਛਤਾਵਤ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਮੰਦ ਨ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਪਛਤਾ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮੰਦ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤੁਮ ਸਭ ਖੋਏ।
ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਹਿਓ ਬਾਲ ਇਹ ਅਬੈ ਪਿਛਾਰੀ, ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਲਕ ਛੋਟਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤਸ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਅਬ ਰਾਵਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ, ਕਰੈ ਬੁਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੈ ਬੁਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਰਾਖਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਬੰਸ ਬ੍ਰਿਦੈ ਤਬ ਭਾਖਿਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਬੰਸ ਬ੍ਰਿਦੈ ਤਬ ਭਾਖਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਗਈ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸ ਅਵਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਹੋਤੋ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਖੈ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਆਦ ਜੇ, ਰਸਨਾ ਅਗਰ ਸੋ ਕੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੀ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਸਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਣ ਬਿਖੇ ਹਮੇਸ਼, ਵਿਚਰਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ਬਸ਼ੇਸ਼। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਪਠਤ ਵਿਦਿਆ ਸੁਣ ਲੇ, ਤਹ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਚਾ ਹਿਤ ਇਹ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਥਮ ਏਮ, ਹੋਏ ਪਰਾਜੈ ਚਰਚਤ ਮੈਂ ਕਿਮ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਸਕੇ ਪੁਸਤਕ ਛੀਨੈ ਸਾਰੇ, ਜੀਤਨ ਹਾਰੋ ਲੇਹ ਸੰਵਾਰੇ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਵੇਂ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਬਹੁ ਚਰਚਾ ਮਾਹੇ, ਸੁਣੇ ਸਰਬ ਹੀ ਹਿਰਦੈ ਉਮਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਜੀਤੈ ਜਬ ਹੂੰ, ਦੇਤੇ ਪੁਸਤਕ ਛੀਨੈ ਸਭ ਹੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੱਤਦਾ ਗਿਆ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੈ ਤਾਨੀ ਨਰ ਧਨ ਅਰ ਪਾਵੈ, ਬਹੁ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁ ਕੀਮਤ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਹੁਤੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰਾ, ਫਿਰਤ ਲਦਾਇਓ ਪੁਸਤਕ ਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਗਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ਼ਟਕ ਏਕ ਲਿਓ ਸੰਗ ਫਿਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ ਸੋ ਤਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਊਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਬਹੁ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਰਥੀ ਪਠ ਬੇਕਾਰਨ, ਫਿਰੈ ਸੰਗ ਬਹੁ ਕੀਰਤ ਵਿਚਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਕਰੂੰ ਛਿਤ ਫਿਰ ਕੈ, ਕੋ ਠਹਿਰੈ ਵਿਦਿਆ ਸੰਗ ਅਰ ਕੈ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਦਿਗ ਵਿਜੈ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੋ ਠਹਿਰੈ ਵਿਦਿਆ ਸੰਗ ਅਰ ਕੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਮ ਸਮ ਅਪਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਕੋਏ, ਇਮ ਹੰਕਾਰ ਹਿਰਦੈ ਭਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਵਿਚਰਤ ਆਵਾ, ਡੇਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੋ ਪਾਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਣ ਕੈ ਕੀਰਤ, ਬਹੁ ਨਿਰਬਲ ਸਭ ਜਗ ਬਿਸ ਤੀਰਤ। ਜਦੋਂ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਚਹਿਤ ਦੇਖ ਬੇਰਿਦੈ ਉਮਾਹੂ, ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਛਿਨ ਤਾਹੂ। ਹੁਣ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂ।
ਚਹਿਤ ਦੇਖ ਬੇ ਹਿਰਦੈ ਉਮਾਹੂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਵਧੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਵਹਿਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਛਿਨ ਤਾਹੋਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਥਿਤ ਬਾਪ ਕਾ ਨਿਕਟ ਸਥਾਨ, ਦਰਸੈ ਨਰ ਬੈਠੇ ਗੁਣ ਖਾਨ। ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਏ ਬਹਿਰ ਜਾਣ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਉਠ ਪੰਡਤ ਆਇਓ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਬੌਲੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਇਓ, ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਬੂਝੀ ਹਰਖਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਤਬ ਸੰਗਤ ਬਹੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ, ਬੰਦੈ ਚਰਨ ਉਪਾਇਨ ਧਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵੈ, ਹਿਤ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਤ ਹਿਰਦੈ ਮਨਾਵੈ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਦੇਖ ਸਵਨ ਕੋ, ਮਨ ਹੰਕਾਰਤ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਕੋ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਪ ਤੀਰਥ ਬ੍ਰਤ ਦਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੁਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਅੰਤਹਿ ਕਰਨ ਕਰੰਤੇ, ਤੋ ਮਾਨਵ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਲਹੰਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਕੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਮਰੇ ਪੰਥ ਬਿਖੈ ਨਾਹੀ, ਕੁਤੋ ਪਰਮ ਗਤੇ ਨਰ ਪਾਹੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਤੋ ਪਰਮਗਤ ਇਹ ਨਰ ਪਾਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੁਮ ਚਾਹੋ, ਆਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਦੁਖ ਦਾਹੋ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਤਪ ਆਦਿਕ ਮੈਂ ਜੋਰੋ ਇਨਕੋ, ਇਸ ਬਿਦ ਬਿਮਲ ਕਰੋ ਇਨ ਮਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਪ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੋ ਮਤ ਜਿਮ, ਇਨਕੀ ਛੇਮ ਹੋਤ ਕਹੀ ਐ ਤਿਮ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ
ਉਸ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨ, ਹੰਕਾਰਤ ਕੋ ਉਤਰ ਦੀਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਆਦਿਕ ਮਖ ਕਰਬੇ ਕਰਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਨ ਜੁਗਣ ਕੋ ਧਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਨੇ, ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਜੇ ਨਰ ਹੋਏ ਕਲ ਮਾਹੀ, ਕਿਸੂ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਰਥ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸੈ, ਕਿਮ ਤਪ ਕਰੈ ਜਾਏ ਬਨਵਾਸੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾ ਅੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਾਸੈ, ਅੰਨ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਰਗੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੁਝ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਬ ਨਹੀਂ ਅਰ ਬਲ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਕਹਾਂ ਸ਼ਕਤ ਮਖ ਕਰਬੇ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੱਗਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਮੈਂ ਜੇ ਅਬ ਲਾਗੈ, ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੈ ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਭ ਦਿਨ ਭਾਗੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਕਰ ਸੌਚ ਆਦ ਕੋ ਕਰਨੋ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਿਦ ਤੈਸੇ ਵਰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਸੁੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਿਦ ਤੈਸੇ ਵਰਨੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਮ ਅਸ਼ਕਤ ਨਰ ਜਾਨੋ ਸਬੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਧਰਮ ਕਿਮ ਹੋਵੈ ਅਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਰਤਿਓ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸੁਰਗ ਬਿਖੈ ਕਬ ਨਰਕ ਸਿਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਬ ਚਲ ਪਦਵੀ ਪਾਇ ਨ ਕੋਊ, ਹੰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਬਚਲ ਪਦਵੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
खेद बहुत फल थोरो पाए, नाशवंत जे ਇਹ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਦ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਕੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਲ ਥੋੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਜੇ ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। अब कलयुग को समा सोयावा, जिसको राज तिसी को नावा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते ने हुण कलयुग दा राज है, उस दा समा चल रहा है, इस करके जिहदा राज होवे उसे दा न्याय हुंदा। तापे आदक शुभ कर्म महाने, गुर सेवा के होए ना समाने। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ਉਸ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕੇ ਹਵੈ ਨਾ ਸਮਾਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। वाहिगुरु को सिमरन सार, भुगत मुकत दे महद उदार। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि वाहिगुरु दे नाम दा जाप करना ये सार चीज है, ये तत् चीज है। भुगत मुकत दे महद उदार, ये भुगती भी देंदी है, संसार दे भोगां नूं भी मनुख भोगदा है और मुक्ति भी देंदी। सिमरन श्रवण भगत वडियाई, इस सम कल नहीं आन वडाई। गुरु जी कहते ने कि सिमरन करना, गुरबाणी नूं सुनना, भगती करनी, इन्हां दी वडियाई बहुत वड्डी है। इस सम कल नहीं आन वडाई, कलयुग दे विच इस तो इलावा होर किसी भी चीज दी वड्डी वडियाई नहीं। सतयुग सत, त्रेता जग्गी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। कल युग दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि नाम ही सारियां तो उच्ची चीज। इस बिन मुकत ना कोई पावे, ज्यों सिकता ते तेल ना आवे। गुरु जी कहते हैं कि इस तो बगैर किसी भी मनुख नूं मुक्ति दी प्राप्ति हो नहीं सकती, ज्यों सिकता ते तेल ना आवे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने नाल प्रमाण दिता है, जिस तरह रेत दे विचों तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसे तरीके दे नाल मानो कि जिहड़ा नाम नहीं जपदा उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तप व्रत आदक जे आचार, फोकट नाम बहीन आसार। कहते ने तप करने, व्रतां नूं धारण करना, ये जिन्ने भी कर्म कांड ने, जिन्ने भी आचार ने, नाम तो बगैर फोके ने। जे नाम नहीं नाल है तो इन्हां दा कोई अर्थ नहीं रहिंदा। और कहाँ लग कहों बनाई, अपर विपर्जय होए सब जाई। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उस बेनी पंडित नूं उपदेश दे रहे ने, कहंदे ने और कहाँ कहों, होर मैं किन्ना कुछ कह के तैनूं समझावां। अपर विपर्जय होए सब जाई, कहंदे ने होर कर्म आद उल्टे पैंदे हन, भाव हंकार वधा के जन्म मरण दे विच ये पा दिंदे। सिमरै नाम हरै हंकार, कर मन मैं यह बदै उदार। गुरु जी कहते ने जेड़े मनुख नाम दा सिमरन करते ने, नाम दा जाप करते ने, उन्हां दे मन दे अंदर हंकार घट जांदा है। करमन मैं यह वधै उदार, पर जिहड़े ये कर्म कांड ने, इन्हां करन दे नाल हंकार वधदा है। मैं इन्ने व्रत धारण कीते ने, मैं इन्नियां तीर्थां दा इशनान कीता है, मैं इन्ना चिर तप कीता है। कहंदे ने इन्हां चीज़ां दे नाल मानो कि हंकार दे विच वाधा हुंदा है, क्योंकि हंकार दा वाधा ही होया है पंडित दे मन दे अंदर। क्योंकि विद्या पढ़नी बहुत चंगी चीज़ है, विद्यावान होना बहुत वधिया गल है, पर जे विद्या नूं पढ़ के नाल हंकार पैदा हो जावे ते विद्या भी उल्टी पै जांदी है। मानो कि विद्या पढ़ी है बहुत सारी, पंडित ने शास्त्रां दा जाणू है, जबानी याद ने शास्त्र, पर विद्या उस ते उल्टी पै गई, क्योंकि विद्या ज्यादा पढ़न दे नाल उहदे मन दे विच हंकार पैदा हो गया। हुण इस वेले सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी उस नूं चंगी सिक्ख्या देण दा जिक्र करदे ने
ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਦੂਸ਼ਣ ਮੂਲ, ਗਤ ਕਾਂਖੀ ਤਾਰਹਿ ਨਹੀਂ ਭੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਤ ਕਾਂਖੀ ਧਾਰੈ ਨਹੀਂ ਭੂਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ ਗਹੀ ਮਸਾਲ, ਅਪਰਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਬੇਨੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਰਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪ ਹੰਧੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਪਰੋ, ਔਰਨ ਕਹੋ ਜਗਤ ਤੁਮ ਤਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਗਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਮੇ ਗਿਰ ਪਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰਨ ਕਹੋ ਜਗਤ ਤੁਮ ਤਰੋ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਪਸਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾ ਲਾਗੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਹੇ ਆਵੇ ਐਸੇ, ਵਿਜੈ ਤਰਲੋਕੀ ਠਾਨੀ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਔਰ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੀਤਿਓ ਸ਼ਤਰੂ ਵਿਸਾਲਾ, ਅਪਰ ਜੀਤ ਬੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰ ਜੀਤ ਬੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਲਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਰਿਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵੈਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰਿਪ ਜੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਭ ਰਿਪ ਜੀਤੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਤਰੇ ਹਮਾਰੇ, ਸਤ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਹੰਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਕੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰੇ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਡੂਬੇ ਗਿਣਤੀ ਮਾਹੀ, ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਤਾਰ ਬਹਿ ਜਾਹੀ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੰਡਤ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਤਾਰ ਬਹਿ ਜਾਹੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ।
सुन पंडित ने हृदय विचारा, विद्या में होवत हंकारा। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਹੋਵਤ ਹੰਕਾਰਾ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हियै परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।